तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। जानता हूँ तेरे हाथ पहुँची है मेरे आंसू। जानता हूँ तेरे हाथ पहुँचती है मेरे आंसू। आराध्य यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेरी बाहों का आलिंगन देते हैं दिल मुझको। तेरी बाहों का आलिंगन देता है दिल मुझको। आराध्य यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेरे वाणी की माधुरता देती तसल्ली दिल को। तेरी वाणी की माधुरता देती तसल्ली दिल को। आराध्य यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। आराध्य यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद ओ बातर हो तेरे पास, चरणों को चूम लूं मैं। बेहतर हो तेरे पास, चरणों को चूम लूं मैं। आराध्य यीशु मसीह, झुकता हूँ मैं प्रभु जी। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। तेजस्वी रूप तेरा, आनंद मेरे दिल का। उसमें एक चरण ऐसे होता है, परमेश्वर बोल रहा है, जानता हूं तेरे हर एक, जानता हूं तेरे हाथ पहुंचते हैं मेरा आंसू। आज कोई भी दिन के समय में आंसू के साथ, तकलीफ के साथ बैठा है तो तेरे लिए एक हाथ तैयार है तेरा आंसू को पोंछने के लिए। कोई भी विषय के ऊपर शायद तुम तेरा बातें तेरा पति को नहीं बोल सकता, तेरा पत्नी को नहीं बोल सकता, तेरा किसी और रिश्तेदार को नहीं बोल सकता है। शायद उस बातें आप आपका मन के अंदर ऐसे बांध कर रखा होगा। कौन मेरा परेशानी देख सकता है, कौन मेरे लिए इसमें से छुटकारा दे सकेगा, ऐसे सोच कर बैठने के एक एक लोगों को प्रभु आज बोल रहा है, प्रभु का हाथ यहाँ पर तैयार होके आपके पास खड़ा हुआ है। हालेलुया। प्रभु
आपके पास खड़ा है, आपको मदद करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, उस परेशानी से आपको निकालने के लिए। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं तो हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। विश्वास कर रहे हैं तो प्रभु को हाथ उठा के, हर एक लोग अपने घर में हाथ उठा के प्रभु को स्तुति दे दो। कौन सा भी अवस्था होने दो, परमेश्वर उस परेशानी से उठाने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। एक और बार वो पहला चरण हम गाएंगे। कम ऑन। जानता हूँ तेरे हाथ पहुंचती है मेरे आंसू, जानता हूँ तेरे हाथ पहुंचती है मेरे आंसू। आराध्य यीशु मसीह झुकता हूँ मैं प्रभु जी, तेजस्वी रूप तेरा आनंद मेरे दिल का। सब लोग बोलिए। तेजस्वी रूप तेरा आनंद मेरे दिल का, तेजस्वी रूप तेरा आनंद मेरे दिल का। धन्यवाद परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। फिर से प्रभु आज के दिन आपके सन्मुख हम सब लोगों को आपने इकट्ठा किया परमेश्वर। जितना भी लोग आज आपके चरणों में आया हुआ है, अलग अलग सवाल लेकर, अलग अलग संदेह लेकर, अलग अलग परेशानी लेकर प्रभु। हालेलुया। प्रभु जैसे पत्रोस ने बोला है, प्रभु आपको छोड़ के हम कहां जाए, आपके पास जीवन का बातें हैं, आपके पास जीवन की बातें हैं, आपको छोड़ के हम कहां जाए परमेश्वर। आज प्रभु आपके बच्चे लोग आपको उपस्थिति को ढूंढ के आपके पास आया हुआ है। जितना भी लोग आपके पास आज आया हुआ है परमेश्वर, एक एक को छू लीजिए प्रभु। आपकी दास के द्वारा हमसे बातचीत कर लीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप क्या आज बात करना चाहता है, आपकी दास को अभिषेक कर लीजिए। पर्सनली बात करना चाहते हैं तो प्रभु अब वैसे, वचन के द्वारा बात करने तो वैसे, प्रोफेसी के द्वारा बात करने तो वैसे परमेश्वर। आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हम अपने आप को तैयार होकर बैठा है परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में दे प्रभु, आपकी सामर्थ्य हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आज के मीटिंग शुरू से लेकर आखिरी तक आप ले लीजिए परमेश्वर। आपकी कृपा से प्रभु कवर कर लीजिए परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग खुश है, सब लोग हैप्पी है, खुश है तो हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु को, हमारे सृष्टिकर्ता को धन्यवाद। हाथ उठाने का मतलब है कि हम सरेंडर करने का भावना है कि सरेंडर करता है कि परमेश्वर मैं अभी तक मेरा शक्ति से, मेरा बुद्धि से, मेरा काबिलियत से मैंने दौड़ा, लेकिन वो सब कुछ मेरे लक्ष्य तक मुझे नहीं पहुंचा पाया है। लेकिन आज मैं आपकी चरणों में समर्पण कर रहा हूं ताकि मैं अभी अकेले नहीं दौड़ूंगा। उठा के धन्यवाद देकर आगे का समय मैं जोमन पास्टर को देना चाहती हूँ। हमारा गेस्ट स्पीकर को इंट्रोड्यूस करेगा। अभी आगे भैया उनके लिए इंट्रोड्यूस करके आगे बुलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर दिन के लिए, और एक और दिन जो है प्रभु ने हमारे जीवन पर दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज काफी लोग जो है हमारे बीच पर जो है जुड़ा हुआ है, और हर एक लोगों को धन्यवाद देते हैं। और आज हमारे बीच में जो है पास्टर एंसन जो है जुड़ा हुआ है। जो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं वो लोग जो है पास्टर को देखा है और उनका सेवकाई को भी जो अनुभव किए हैं। और जो है हमारा पिछले बार उड़ीसा में भी जो है सेवकाई के लिए जो पास्टर वहां पर जो गया हुआ था, वो भी बहुत अच्छा था। आज वे आज हमारे बीच में जो है प्रभु का दास प्रभु का वचन को शेयर करेगा। तो इसलिए बहुत आप लोग जो सब जो प्रार्थना के साथ रहिएगा,
और प्रभु कैसे भी आपसे बात करेगा, शायद जो है वो वचन के द्वारा बात करेगा या प्रोफेसी के द्वारा बात करेगा। जैसे भी बात करना हो प्रभु आपसे बात करेगा। इसलिए हम लोग जो है बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान देकर जो रहना है। तब जो है परमेश्वर हमसे जो बात करना चाहते हैं वो बात जो है हमारे जीवन पर जो पूरा होने के लिए सहायता करेगा। तो इसलिए अभी पास्टर एंसन को हम जो है आगे बुलाता है। अभी पास्टर एंसन जो है परमेश्वर को वचन से जो है हमारे बीच में जो है शेयर करेगा। Amen. Praise the Lord. ഈ അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല നിമിഷത്തിന് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. ये अच्छे समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं. നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ കർത്താവിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ കാണാൻ, ഇങ്ങനെ ഈ മീഡിയയിലൂടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു. आज वे ऐसे एक अवसर के द्वारा आप लोगों से मिलने के लिए प्रभु ने सहायता की, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और सबको हमारी आवाज आ रहा है? आवाज क्लियर है तो थोड़ा थम्स अप दिखा दीजिएगा हाथ उठा के सबके। ओके, हम दोनों की आवाज आ रहा है ना? ओके ओके गुड। ओके पास्टर। Yes. Mute. ഓക്കെ. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്ന പാസ്റ്റർ ജോൺ പാസ്റ്റർ, ആന്റി, ദേവാസന്മാർ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. आज ऐसे एक मौका जो है मुझे मिला है, उसके लिए पास्टर जोवन को भी, सिस्टर फीबा को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें. ഓക്കെ, ലൈവിലുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് വളരെ അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുന്നു. आज जितने भी लोग लाइन में आया है उन हर एक लोगों के लिए आज का हमारा जो संगति है वो बड़ा आशीष का कारण बन जाएगा. आमीन. നിങ്ങളും ആമേൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. आप लोग भी जो प्रार्थना करना है. നിങ്ങളും ഈ ലൈവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. आप लोग भी ऐसे हमारे इस लाइव देखने के समय पर आप लोग भी प्रार्थना में लगे रहना चाहिए. ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞ് ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു ദൂത്, ആമേൻ, സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ एक बात को, एक अनुभव को बोलकर और जो परमेश्वर ने मुझे दिया गया वचन आपके सामने में रखना चाहते हैं. നമ്മുടെ ഈ മീഡിയകളിലൂടെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ സ്പർശിക്കാൻ പറ്റും. മീഡിയയിലൂടെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ സ്പർശിക്കാൻ പറ്റും, തൊടാൻ പറ്റും. जो मीडिया के द्वारा प्रभु हमें छू सकता है. ആമേൻ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ വചനത്തിലേക്ക് മാറാം. इसका संबंध जो है एक बात बोलकर मैं परमेश्वर को वचन की तरफ जाना चाहते हैं. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. पिछले दिन भर जो मुझे एक अनुभव हुआ है, एक फोन कॉल मुझे मिला. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ന്യൂ इयर സർവീസിന് കുവൈറ്റിൽ ഒരു ചർച്ചിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. जो नया साल में मुझे जो कुवैत में एक मंडली में प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे एक मौका मिल दिया था. അന്ന് രാത്രി കുവൈറ്റ് മീറ്റിംഗ് ന്യൂ ഇയർ സർവീസിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആ മെസ്സേജ് യൂട്യൂബിൽ ഒരു ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. उस कुवैत में जो प्रचार करने के समय पर वहां का जो संदेश है एक यूट्यूब चैनल के द्वारा वो लाइव टेलीकास्ट हो गया. അത് ഇപ്പോൾ അത് ആ ന്യൂ इयर സർവീസ് കഴിഞ്ഞത് ഏകദേശം 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞു. अभी वो न्यू ईयर सर्विस खत्म होकर अभी 5 महीना हो गया है. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് കേരളത്തില് കോട്ടയത്ത് ഒരു സഹോദരി ഈ ഫാസ്റ്റിംഗിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആ സഹോദരി ആ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടു. तो ये जो लॉकडाउन के समय पर केरला में एक कोटयम नाम की जगह है, वहां पर जो है प्रार्थना के साथ जो समय पर एक बहन जो है ये वीडियो यूट्यूब खोलकर वीडियो को देखा. പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം 3-4 മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു കോട്ടംകാരി ഒരു സഹോദരി പിന്നെ കേൾക്കുകയാണ്.
ये प्रचार जो है यूट्यूब में अपलोड कर 3 महीना हो चुका है। वो 3 महीने के बाद जो है कोटयम नाम की एक जगह में एक बहन अभी ये संदेश को सुन रहे हैं। അന്ന് ആമേൻ ആ 3 ന്യൂ ഇയർ സർവീസിന് 2020 ന്യൂ ഇയർ സർവീസിന് പ്രസംഗിച്ച ആ പ്രസംഗം ആമേൻ 4 മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു സഹോദരി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സഹോദരി ആ യൂട്യൂബിൽ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ആ ദൈവദാസൻ എന്നോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. जो 4 महीने के बाद जो नया साल में यानी 2020 जो शुरुआत के समय पर जो है संदेश जो है यूट्यूब में डाला था, कि वो संदेश जो है अभी 4 महीने के बाद जो है एक बहन जो है देख रही है, वो बहन बोल रही है ये संदेश जो है प्रभु का दास मुझसे बात कर रहा है, ऐसे बोला। അപ്പോൾ ആ സഹോദരി അതിന് ആമേൻ പറഞ്ഞെടുത്തു. तो उस समय पर वो बहन जो है उस संदेश को आमेन बोलकर उसको स्वीकार किया है। ആമേൻ. അത് ഞാൻ കുവൈറ്റ് ചർച്ചിനോട് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന 150 പേരോടാണ് ആ പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചത്. मैंने जो कुवैत में जो मंडली में 150 लोग था, उस 150 लोगों के लिए मैं वहां पर जो प्रचार कर रहे थे। പക്ഷെ ആ കോട്ടയം സഹോദരി പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഇത് എന്നോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. लेकिन जो केरला में जो कोटयम नाम की जगह में जो बहन बोल रही है, नहीं ये संदेश वे प्रभु मुझसे बात किया है, मेरे लिए बात किया है, ऐसे बोला। ആ സമയത്ത് ആ സഹോദരിയുടെ അകത്ത് വർഷങ്ങളായി 8 വർഷമായി തലമുറയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുകയും അകത്ത് സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത് ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. तो उसी बहन को जो है पिछले 8 साल से जो है उनको संतान नहीं था, क्योंकि उनका स्टमक में जो है एक ट्यूमर था। പക്ഷേ ആ സഹോദരി ആ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആമേൻ പറഞ്ഞു. तो लेकिन उस बहन जो है ये संदेश को सुनने के समय पर विश्वास से आमेन बोलकर उस वचन को उन्होंने स्वीकार किया है। ആ സമയത്ത് ആ റൂമിനകത്ത് വലിയ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി വരികയുണ്ടായി. तो तुरंत जो है उसी उनके कमरे के अंदर परमेश्वर की आत्मा का बड़ा शक्ति उतर कर आया है। ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? तो मैं इस सुबह के समय पर मैं एक बात क्यों मैं आपसे कह रहा है, कि आपको समझ में आ रहा है? ഈ മീഡിയയിലൂടെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ, अगर ये जूम मीटिंग के द्वारा अगर आप लोग विश्वास करने से നിങ്ങളുടെ മേൽ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരും. जो ये प्रचार करने वाला परमेश्वर का शक्ति जो है आपका कमरे के अंदर भी उतर कर आएगा। हालेलुया। എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग उसको विश्वास करते हैं? ശബ്ദം ഉയർത്തി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വീടിനകത്തിരുന്ന് ആമേൻ പറഞ്ഞ ആ ദൂതിനെ സ്വീകരിക്കുക. अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने आपको दिया गया कमरे के अंदर बैठकर आमेन बोलकर उस वचन को आप भी स्वीकार करो। हालेलुया, आमेन। അടുത്ത മിനിറ്റ് കർത്താവേ എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. तो अभी जो है आप लोग प्रभु से बात करो, प्रभु मुझसे आज बात करो। കർത്താവേ എന്നെ ഒന്ന് തൊടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. प्रभु मुझसे आप छू ले, ऐसे प्रार्थना में रहे। എന്നെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണമേ, ഇന്ന് എന്റെ വീടിനകത്ത് ഒരു ദൈവിക പ്രവൃത്തി ഇന്ന് രാവിലെ നടക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. प्रभु मुझे छू ले और मेरे परिवार के अंदर परमेश्वर का एक बड़ा काम होना है, और उसके लिए समर्पण करके प्रार्थना करो। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കാം, ഒരു ഭയങ്കര ദൈവശക്തി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ. हालेलुया। ऐसे तो मैं आत्मा में आपको जो भविष्यवाणी देना चाहता है, आपका जीवन के अंदर परमेश्वर जो है एक बहुत बड़ा काम जो है शुरू करने वाला है। हालेलुया। അങ്ങനെ ഒരു ഒരുക്കത്തോടെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇരുന്നാട്ടെ. तो ऐसे एक तैयारी के साथ जो है आज का वचन सुनने के लिए आप लोग बैठिएगा। അടുത്ത മിനിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുക, നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എങ്ങും മാറിപ്പോകരുത്. अभी अगले जो समय में जो वचन जो बोलता है, उस वचन आप जो पास्टर के साथ साथ जो आप रह रहे हैं, आपका चिंता इधर उधर कभी नहीं जाना है। നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും. तो अगर आप में बीच में कोई बीमारी है तो बीमार लोग जो है चंगा पाएगा। ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവർ വിടുവിക്കപ്പെടും. जो अगर कोई बंधन से रह रहा है तो वो बंधन जो है टूट जाएगा। आमीन। ശാപങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ അഴിഞ്ഞു മാറും. अगर जीवन में श्राप है तो वो सारा श्राप यीशु के नाम पर जो है हट जाएगा। आमीन। നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് വലിയൊരു സമാധാനം ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവാത്മാവ് തരും. आपके परिवार के अंदर एक बहुत बड़ा शांति परमेश्वर की आत्मा आपको दे रहा है। हालेलुया। ओके, आमेन। എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ആമേൻ പറഞ്ഞു. कितने लोग जो है इस बातों को विश्वास करता है? हाथ उठाकर आमीन बोलकर उस वचनों को स्वीकार करो। आमीन। ओके, ओके.
അപ്പൊ ഞാൻ ആ വേഗത്തിൽ എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് മാറാം. अभी मैं जल्दी प्रभु ने मुझे दिया गया उस वचन की तरफ हम जा रहा है. കുറച്ച് സമയമുള്ള ആ കുറച്ച് സമയത്തിനകത്ത് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. बहुत कम समय है, उस कम समय के अंदर जो एक वचन जो आपको बोलकर जो प्रार्थना करना चाहता है. അത് ഗലാത്യ ലേഖനം ഒന്ന് എടുക്കാമോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗലാത്യ ലേഖനമാണ്. मैंने इन दिनों पर जो गलाती की किताब से मैं पढ़ रहा है. अगर आपके पास बाइबल है तो गलातियों की किताब को निकालेंगे. ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം. गलाती उसका 5 अध्याय का और पहला वचन വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ उसको पढ़ सकते हैं. गलाती 5 अध्याय का पहला वचन. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो. आमीन. ആമേൻ. 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 ഇത് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ദൈവാത്മാ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. तो इस वचन के द्वारा प्रभु इस वचन से प्रभु आज आपसे बात करना चाहते हैं. ആമേൻ. ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിന് അടുത്ത 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് ഉള്ള സന്ദേശത്തിന് ഞാൻ ഒരു പേര് പറയാം, ഫ്രീഡം ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്. तो अभी जो अगले जो 10 या 15 मिनट जो मैं वचन देना चाहते हैं, उस वचन का एक संदेश का जो टाइटल है यीशु के नाम का जो आजादी. ഫ്രീഡം ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയാമോ? यीशु मसीह में जो आपकी आजादी, उस विषय के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ. पास्टर ഒരു 12-35 എടുക്കാം കേട്ടോ. എത്ര 12 എടുക്കാം. 12-35 പോവാം. ഓക്കെ. അന്നേരം കട്ടായി പോത്തില്ലല്ലോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് ആന്റി പറഞ്ഞ ഒരു 15-20-30 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ അന്നേരം അത്ര എടുത്തോളാം. അന്നേരം നിങ്ങൾ എല്ലാരും പറയുക, ആമേൻ, ഫ്രീഡം ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്, ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. तो हमारे साथ बोला है मसीह में मेरा आजादी. हालेलुया. सब लोग बोलिए मसीह में मेरा आजादी. सब लोग बोलो मसीह में मेरा आजादी. കർത്താവായ യേശു മരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, वो आपको जिंदगी में आजादी देने के लिए है. ബൈബിളിനകത്ത് യേശുവിന്റെ വരവ് ഒരു പറ്റം ജനത്തിന് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു. കേട്ടല്ലോ, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഒരു പറ്റം ജനത്തിന് യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നതായിരുന്നു. तो यीशु मसीह ये धरती पर जो आया है, उनके आने के द्वारा बहुत सारे लोगों के लिए आजादी मिल गए. യേശു വന്നത് നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു ഫ്രീഡം തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. यीशु आया है आपका जीवन के अंदर एक आजादी दिलाने के लिए है. आमीन. യേശു മരിച്ചത് യേശു 2 കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ മരിച്ചത് നിനക്കും എനിക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരാനാണ്. यीशु 2 चोरों के बीच पर इसलिए जो अपना जीवन दिया है, मुझे और आपको आजादी दिलाने के लिए है. हालेलुया. ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെ, ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ലാതെ വർഷങ്ങളായി കുരുങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ദൈവാത്മാ സംസാരിക്കുക. अगर जो है आज जो हमारे मीटिंग में जो हमें सुनने वाला में से अगर किसी का जिंदगी में आजादी नहीं मिला है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से कुछ बंधन में बांधा हुआ पड़ा है, यीशु आज इस वचन के द्वारा आजादी देना चाहता है. हालेलुया. അങ്ങനാണെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ച ആ ഫ്രീഡത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ ലൈവിലൂടെ കാണുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കും. ऐसे तो यीशु मसीह के अंदर जो रहा गया वो आजादी के आत्मा आज हमें सुनने वाला सबके अंदर जो यीशु देना चाहता है. आमीन. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആത്മാവിൽ അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക.
तो मैं अभी जो है आप लोगों को आत्मा में मैं आप लोगों से बात करना चाहते हैं। നമ്മുടെ കൈകളിൽ കെട്ടുകളില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ हमारा നമ്മുടെ കൈകളിൽ കെട്ടുകളില്ല. जो देखने से हमारे हाथों में जो है कोई बंधन नहीं है। പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ കാലുകളിൽ കെട്ടുകളില്ല. जो देखने से हमारा पैरों में कोई प्रकार का बंधन नहीं है। നമ്മുടെ ശരീരവും ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുകയാണ്. हमारा शरीर भी पूरा आजादी से खड़ा है। പക്ഷേ നമ്മൾ എവിടേക്കോ കെട്ടപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കുകയാണ്. लेकिन हम लोग जो है कहीं न कहीं जो है बांधा हुआ जैसे जी रहा है। നമ്മുടെ കൈകളിൽ, നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഇപ്പോൾ ചങ്ങലയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടില്ല, ഒരു കയറില്ല. നിങ്ങളുടെ अभी കൈകൾ आप ഫ്രീ ആണ്. अभी आपके हाथों पर कोई जंजीर नहीं है, आपके हाथ जो है पूरा आजाद है। പക്ഷേ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ്. लेकिन आप लोग जो है कहीं न कहीं जगह में जो है ऐसे बांधा हुआ पड़ा है। അത് രോഗമായിരിക്കാം, പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം, കടങ്ങളായിരിക്കാം, കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള പ്രതികൂലങ്ങളായിരിക്കാം, എന്തും ആകട്ടെ. शायद वो बीमारी होगा या कुछ आर्थिक अवस्था होगा या और कुछ बातों से आप लोग जो है ऐसे बांधा हुआ एक अवस्था में होगा। പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ സകല വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आमीन। आज परमेश्वर की आत्मा जो है आपका जिंदगी का सारी विषय के ऊपर एक आजादी देने के लिए चाहता है। आमीन, हालेलुया। ലൈഫിനകത്ത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവാത്മാവ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. आपका जीवन के अंदर जो है एक आजादी देने के लिए प्रभु की आत्मा चाह रहा है। നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ദൈവശക്തി ഇന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങി വരും. तो आज सुबह में जो है आपके घर के अंदर जो है परमेश्वर का ये आत्मा का शक्ति उतर कर जो है आएगा। हालेलुया। എത്ര പേര് അത് പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ എനിക്ക് അങ്ങൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന്. कितने लोग इच्छा करता है प्रभु मुझे ऐसे प्रकार का एक आजादी में चाहता है। आमीन। എത്ര പേര് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ എനിക്ക് ആ ഫ്രീഡം എനിക്ക് ഇന്ന് അനുഭവിക്കണം. कितना लोग जो है ऐसे प्रार्थना करता है प्रभु मुझे वो आजादी चाहिए। हाथ उड़ाकर दिखाओ कितना लोग चाहता है। ആമേൻ, 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 ആമേൻ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സന്ദേശത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ तो आप जो है इस संदेश के लिए प्रार्थना करने के समय पर ആമേൻ ഒരു ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് കൊണ്ടുപോകും. तो एक शक्ति जो है आपके ऊपर आकर आपको एक आजादी के रास्ता में जो है आपको ले चलेगा। ആമേൻ, 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 ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വലിയൊരു ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ കൈപിടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഒരു വലിയൊരു ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ കരം പിടിക്കാം. एक बड़ा आजादी के रास्ते में प्रभु आज अपना हाथ आपको दे रहा है। ആമേൻ, ആമേൻ. ബൈബിൾ പറയുന്നു, ഗലാത്യ ലേഖനം പറയുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. तो गलाती के किताब में लिखा हुआ है आजादी के लिए परमेश्वर ने हमें आजादी दिलाया है। ബൈബിൾ പറയുന്നു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാണ്. बाइबल बोलता है मैं परमेश्वर आपको आजादी दिलाया है। പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. लेकिन आपको वो आजादी महसूस नहीं कर पा रहा है। അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആമേൻ പറയണം. യെസ് ബ്രദർ. ऐसे अगर ऐसे अवस्था में रहने वाला कोई है तो मेरे साथ आमीन बोलो। आमीन, ആമേൻ. എനിക്കൊരു ഫ്രീഡത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. मुझे एक आजादी का जरूरत है। എനിക്കൊരു ഫ്രീഡത്തിന്റെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ ആവശ്യം എന്റെ പ്രത്യേകമായ ലൈഫിനകത്ത് ആവശ്യമുണ്ട്. मुझे आजादी मेरा जीवन का कुछ खास विषय के ऊपर जो है होना है। ഒന്ന് രണ്ട് പേരെടുത്ത് ഈ ആത്മനിയോഗത്തിൽ ഞാനൊന്ന് പ്രവചിച്ചു പറയട്ടെ, ഈ ലൈവിൽ ഒത്തിരി പേര് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. तो मैं जो 2-3 लोगों के लिए परमेश्वर की आत्मा में मैं आपसे बात करना चाहता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझे आज सुन रहा है। ഇന്ന് ആമേൻ ഏകദേശം 44 പേര് എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. तो अभी जो है 44 लोग जो है मुझे आज सुन रहा है। സകല വീടിനകത്തും യേശുവിൻ നാമത്തിലൊരു ഫ്രീഡം, ആമേൻ, സ്വാതന്ത്ര്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ.
आमीन। हर एक घर के अंदर जो है यीशु के नाम से एक आजादी वहां पर जो है हो जाना है। आमीन, हालेलुया, आमीन। आमीन, അർദ്ധലം തേർക്കെമിനിയ സാർത്തന സകല വീടിനകത്തും ആമേൻ। വ്യാപരിക്കട്ടെ. Yes. वो आपके Yes. घर के अंदर जो है एक आजादी प्रभु आज जो दे रहा है। ताली बजा के रिसीव करो। ആമേൻ ആമേൻ. ഈ ताली बजा के മിനിസ്ട്രിയുടെ स्वीकार മേൽ करो। ഭയങ്കര ഫ്രീഡം വ്യാപരിക്കട്ടെ. आपके अंदर जो है परमेश्वर जो एक बड़ा आजादी के आत्मा को प्रभु दे रहा है। ആമേൻ. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കട്ടെ. സകല आपके കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ. परिवार के अंदर जो है आप एक आजादी को महसूस कर दें। ഈ പദം പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ദൈവശക്തി ഈ സ്ക്രീനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ്. तो मैं ये वचन बोलने के समय पर एक बड़ा परमेश्वर की शक्ति जो है कुछ लोगों के जीवन के ऊपर अभी गिर रहा है। आमीन। നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. आप लोग जो है प्रार्थना के साथ रहिएगा। आमीन, ആമേൻ ആമേൻ. ഒരു ആമേൻ. ഞാനും നിങ്ങളും और मैं और आप ആമേൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ലോക്ക്ഡൌണിലൂടെ പോവുകയായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൌണിലൂടെ हम लोग अभी जो लॉकडाउन के द्वारा जा रहा है। ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, വല്ലാതെ നമ്മൾ ഭാരപ്പെടുന്ന 3-4 മാസം. लॉकडाउन का मतलब है हमें आजादी नहीं है, हमें जो है बाहर जाने के लिए मुश्किल है और हमें इसे घर में बैठना पड़ता है। പക്ഷെ ഈ കൊറോണ വന്നത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കയറി പോകുന്നത്. ये कोरोना आने के बाद ही है ना हमें जो है ये आजादी जो है एक आजादी जो है हमसे जो छीन लिया है। ഇത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവല്ലേ? क्या ये कोरोना आने के द्वारा क्या हमें थोड़ा आजादी में कम हो गया ना? നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, പണ്ടത്തെ പോലെ അമേൻ ഇറങ്ങി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു രോഗം അമേൻ തടയപ്പെട്ടു. क्योंकि पहले जैसे आप लोग को बाहर जा नहीं सकता है, आपको इधर उधर नहीं जा सकता है, आपके आजादी के एक रुकावट आ गया है। അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം കൊറോണയെ കുറിച്ചല്ല പറയാൻ പോകുന്നത്. मैं अभी जो है कोरोना के बारे में बोलने के लिए नहीं जा रहा है। അമേൻ. ഇത് 4 മാസമായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. तो ये अभी 4 महीना से ये समस्या हमारे जीवन में अभी हो रहा है। പക്ഷെ നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണപ്പം തൊട്ട് നമ്മൾ പലരും അമേൻ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. आमीन। हम में से बहुत सारे लोग जो है जन्म होने के बाद जो है एक लॉकडाउन का जिंदगी आज तक जी रहा है। അമേൻ. ഈ ലൈവിൽ കാണുന്ന ചിലരോട് ആത്മനിയോഗത്തിന് ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പറയാം. तो ये लाइन में जो है आज दिखने वाला कुछ लोगों के लिए मैं जो है मैं भविष्यवाणी बोलना चाहता है। ചില വീടിനകത്ത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് കൽപ്പിച്ചു. ചില ചങ്ങലകൾ മുറിഞ്ഞു മറിയുക. कुछ घरों के अंदर जो है प्रभु यीशु आज एक आजादी दे रहा है। कुछ बड़ा जंजीर जो है यीशु के नाम पर जो है टूट जा रहा है। हालेलुया, आमीन। അമേ ഈ ചാച്ചാല അമേ പ്ലാമു അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. चंचल सिस्टर चंचल ഓക്കെ पलामू। चंचल पलामू। ആ സിസ്റ്ററെ, നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ദൈവം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് രാവിലെ നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ദൈവം ഇന്ന് सिस्टर രാത്രി आज ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം आपके घर के अंदर प्रभु एक आजादी आपको दे रहा है। നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് വർഷങ്ങളായി സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ നീ നിൽക്കുകയാണ്. आपके जीवन के अंदर बहुत साल से बिना आजादी का जीवन आप जो है जी रही है। ദൈവം ഇന്ന് നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഒരു വലിയ ദൈവ ഫ്രീഡം അമേൻ നിന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ദൈവാത്മാവ് തരും. ये संदेश का जो खत्म होते हुए आपके घर में और आपका हृदय के अंदर परमेश्वर बहुत बड़ा आजादी आज आपको दिलाएगा। आमीन। ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് കേളുന്ന സകല വീടിനകത്തും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. आज हर एक घरों के अंदर जो है बड़ा आजादी यीशु मसीह आज दे रहा है। അമേൻ അമേൻ അമേൻ. ചിലരോട് ഞാൻ എനിക്ക് പ്രവചിച്ച് ദൂത് കൈമാറണമെന്നുണ്ട്. അമേൻ. ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. कुछ लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन संदेश के अंत में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। നമ്മൾ എല്ലാരും ജീവിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ हम लोग सब जो है जी कर आने वाला जो परिस्थिति है, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളെ മേലൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കുറവ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. हम लोग जो है बिना जानते हुए हमारे अंदर एक आजादी का कमी हम महसूस करते हैं। നമ്മുടെ മേലൊരു ഫ്രീഡത്തിന്റെ കുറവ് ആമേൻ. എവിടെയോ നമ്മളെ ആരോ ഒതുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്.
हमें जो है एक आजादी का कमी, यानी कहीं ना कहीं जगह में हमें ऐसे बांध के हमें जो ऐसे बांध के रखने वाले एक अवस्था, ആരോ നമ്മളെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിനകത്തുണ്ട്. कोई भी हमें जो है ऐसे बांध के रख दिया है, ऐसे वाले अवस्था हमारे जीवन में होता है. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? ऐसे कुछ लोग जो है अनुभव करता है तो आप लोग जो है हाथ उठाकर एक आमीन बोल सकता है. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. मैं एक आजादी का खोज में है, आजादी में चाहता हूँ. ഞാനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. मैं एक आजादी के लिए मैं खोज रहा हूँ. ഞാനൊരു ദൈവികമായ സ്പർശനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. मैं परमेश्वर का एक छूना के लिए मैं इच्छा कर रहा है. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ ചലിക്കട്ടെ. ऐसा है तो आप लोग प्रार्थना करने के समय पर आपके ऊपर जो है परमेश्वर की आत्मा, उस आजादी की आत्मा आपके अंदर जो है काम करना शुरू करेगा. आमीन. യേശു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുകയാണ്. सो यीशु मसीह हमें आजादी दिया है. നിങ്ങളെ പിശാചാണ് നിങ്ങളെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സൈത്താനാണ് നിങ്ങളെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. और शैतान हमें जो है हमेशा के लिए लॉक कर रखना चाहता है. പക്ഷെ പിശാചിന്റെ ലോക്ക് പൊട്ടിച്ച് യേശു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയിരിക്കുക. आमीन. और शैतान का जो ताला को तोड़कर यीशु मसीह आपको आजाद दिलाया है. हालेलुया. അപ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം, യേശു തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിധേന അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ, यीशु ने जो दिया गया आजादी आपको सही प्रकार पर जो है अनुभव नहीं कर रहा है तो നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ കർത്താവേ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. आप लोग जो है जहां पर बैठा है उसी जगह में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे सहायता करे. आमीन. ആത്മനിയോഗത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ, ചിലരുടെ മൈൻഡിനെ ഡിപ്രഷൻ ഇട്ട് മൈൻഡിനെ കുരുക്കിയ ചില കുരുക്കുകൾ ഇന്ന് രാത്രി തകർന്നു പോകും. क्योंकि कुछ लोगों को मन के अंदर जो है बहुत उदास आकर जो है आपका माइंड इतना काली कर दिया है, उस माइंड को जो प्रभु रिफ्रेश करना चाहते हैं. ചിലരുടെ മൈൻഡിനകത്ത് വളരെ ഭയമിട്ട് ഒരു വീടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ദൈവം ഒരു ഫ്രീഡം കൽപ്പിക്കാൻ പോകുക. और कुछ लोगों का मन के अंदर जो है बहुत प्रकार का डिप्रेशन आकर, उदास आकर, आप लोग जो है घर का एक कोने में जो है बांधा हुआ एक अवस्था में है. ऐसे लोग जो है मुझे सुन रहा है, यीशु आज आपके जीवन के अंदर एक आजादी दिलाना चाहता है. हालेलुया. ആമേൻ. എത്ര പേര് ആമേൻ പറയുന്നുണ്ട്? അതിനാ कितने लोग उसके लिए आमीन बोलेगा? हालेलुया. हाथ उठाकर आमीन बोलो. आमीन. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഇതിനകത്ത് സഞ്ജയ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റ് ടീഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മോനാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്നു. संजय, संजय हरिकुमार, संजय हरिकुमार. संजय हरिकुमार. संजय. നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഈ ദൂതുകൾ ആമേൻ ചലിക്കാൻ പോകുക. तो आपके घर के अंदर जो है ये जो है प्रभु का वचन काम करने के लिए जा रहा है. ദൈവത്തിന് നിന്നെ പുറത്തെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. और परमेश्वर आपको बाहर करने के लिए चाहता है, बाहर निकालने के लिए चाहते हैं. അസാധാരണമായ ഒരു അഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. और परमेश्वर का एक बड़ा आजादी के आत्मा आपके अंदर प्रभु देने के लिए चाहता है. आमीन. പക്ഷെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ട വിധേന നീ അനുഭവിക്കാതെ നിന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില ചങ്ങലകളെ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവാത്മ പൊട്ടിച്ചു കളയുക. आमीन. जो आपको उस आजादी तक जो है ना पहुंचाने के लिए बांध के रखने वाला सारी जंजीर आज प्रार्थना के द्वारा यीशु उसको तोड़ रहा है. आमीन. ഒന്ന് രണ്ട് പേരത്തെ എനിക്ക് പ്രവചിച്ച് ഈ ദൂതിനെ കൈമാറണമെന്നുണ്ട്. ഈ അഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്ററിനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നിന്റെ മേൽ अंजलि है वो जो हमें अभी सुन रहा है, अंजलि सिस्टर. ആമേൻ. ദൈവം നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു ഫ്രീഡം കൽപ്പിക്കുകയാണ്. तो अंजलि सिस्टर के जीवन के अंदर परमेश्वर एक आजादी दे रहा है. നിനക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3.5 മാസത്തെ പരിചയമല്ല, വർഷങ്ങളായി നീ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ്. तो ये लॉकडाउन आपको ये जो 3 महीने का नहीं है, बहुत साल का एक लॉकडाउन आपके जिंदगी से आप जो है अभी जा रहा है.
നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഫ്രീഡം ആമേൻ ആമേൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ. तो आपके घर के अंदर ऐसे प्रकार का एक आजादी यीशु आपको दे रहा है। आमीन, हालेलुया। നിന്റെ മേൽ ഒരു തിരിവ് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവാത്മാവ് കൽപ്പിക്കട്ടെ. तो आपके अंदर जो एक छुटकारा प्रभु यीशु आज दे रहा है। ആമേൻ. ഒരു വാക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നിയോഗമുണ്ട്. तो अभी इस समय पर आपके लिए एक शब्द प्रार्थना करने के लिए प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहा है। ഒരു ദൂതൻ ഇന്ന് രാവിലെ നിന്നെ സ്പർശിക്കുകയാണ്. एक स्वर्ग दूर जो है आपका जीवन को आज छू रहा है। हालेलुया, आमीन। ഭയങ്കര ദൈവ സ്പർശനം നിന്റെ ലൈഫിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. तो एक बड़ा जो परमेश्वर के स्पर्श में आपका जीवन के अंदर प्रभु दे रहा है। आमीन। ഒരു വലിയ എൻകൗണ്ടർ നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ആമേൻ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവാത്മാവ് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. एक बड़ा एनकाउंटर जो है आपका जीवन में परमेश्वर जो है आज दे रहा है। आमीन। ഞാൻ കാണുന്ന ഈ സ്ക്രീനിലൂടെ കാണുന്ന കാഴ്ച നിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി നിൽക്കുക. मैं इस स्क्रीन के द्वारा मैं देख रहा हूँ आपके पीछे एक स्वर्गदूत उतर कर खड़ा है। हालेलुया। You can receive right now the major healing. अभी एक बड़ा चंगाई जो है आपका जीवन में आप जो स्वीकार कर सकते हैं। നിന്റെ മൈനകത്ത് ഒരു സൗഖ്യത്തെ ഇപ്പോൾ നിനക്ക് സ്വീകരിക്കാം. आपका मन के अंदर जो एक बड़ा चंगाई यीशु आपको दे रहा है। ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേലൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൽപ്പിക്കാൻ. बाकी सारे जो बाकी लोग जो है प्रार्थना में रहिएगा। आमीन। അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുക. अन्य भाषा में बात करने वाला भाई बहनों जो है अन्य भाषा में बात करके परमेश्वर को धन्यवाद देते जाइएगा। हालेलुया। വാർദ്ധലം ദീ പ്രഭാന സിയാർത്തല ഖേറിയ പ്രഭാന സിയാർത്തല ഉംഠാമന ലബ റബല ഖച്ചൽ ഖബരിയ. ദൈവാത്മാവ് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ചില സൗഖ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആമേൻ ചില വീടിനകത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്. कुछ घरों के अंदर जो है परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിയോഗമുള്ളവർ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. आज मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए अवसर मिल रहा है और सारे लोग जो है प्रार्थना मेरे साथ प्रार्थना के लिए मेरे साथ लगे रहे। हालेलुया। അനാവശ്യമായ ടെൻഷനുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ്. फालतू वाला टेंशन यीशु आज आपके जीवन से दूर कर रहा है। आमीन। അനാവശ്യമായ ഭയങ്ങളെ യേശു ഇന്ന് രാവിലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ്. फालतू वाला जो डर यीशु आज आपके जीवन से दूर कर रहा है। സരോജ് കുമാർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ വീടിനകത്ത് ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം ചലിക്കട്ടെ. सरोज कुमार आपके घर के अंदर जो है परमेश्वर का जो आजादी सामर्थ वहां पर उतर रहा है। आमीन। സന്തോഷ് ബ്രദർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ കരത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശനം ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടാകട്ടെ. संतोष कुमार के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ वाला हाथ जो है अभी जो है आ रहा है। आमीन। സന്തോഷ് ബ്രദർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഒരു സ്പർശനം ഉണ്ടാകട്ടെ. संतोष कुमार यीशु के नाम से आपके घर के अंदर एक बड़ा स्पर्श वहां पर हो रहा है परमेश्वर का। ആമേൻ. ആ മോന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കരം ഇന്ന് രാവിലെ സ്പർശിക്കപ്പെടട്ടെ. संतोष का बेटा के ऊपर जो है परमेश्वर का बहुत बड़ा सामर्थ्य उतर रहा है। आमीन। അവന്റെ മേൽ ഒരു ദൈവിക ഇടപെടൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടാകട്ടെ. റാംബാലാസിയ പ്രഭാന. उस बच्चे के ऊपर जो परमेश्वर की मुलाकात आज होने के लिए प्रभु सहायता करे। ആമേൻ. പല വീടിനകത്തും വലിയ മേഘം ഇറങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കാണുക. उसके घर के अंदर एक मेघ एक बादल जो है उतरते हुए मैं देख रहा हूँ। ആമേൻ. ചില വീടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണുക. कुछ घरों के अंदर जो है परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य उतरते हुए मैं देख रहा है। നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. अगर आप लोग जो है हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं तो हमारे साथ जो है मुंह खोल कर प्रार्थना में रहिएगा। आमीन। जीसस हालेलुया। जीसस सब लोग आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना कर लीजिए। आमीन। जो लोग अन्य भाषा में आराधना कर सकते हैं बात कर सकते हैं प्रार्थना में लगे रहिएगा। बाकी लोग मुंह खोल कर परमेश्वर को धन्यवाद देते जाइएगा। हालेलुया। ताली मार के प्रभु को आराधना करो। रीमानम शैली पर
जरूर पास्टर म्यूट है, अनम्यूट है. ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഈ ഞാനിരിക്കുന്ന റൂമിനകത്ത് ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാരുണ്ട്. मैं जिस कमरे में बैठा हूँ वहां पर बहुत सारा परमेश्वर को दास लोग है. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവദാസന്മാര് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. हमारा चर्च का जो बहुत सारा जो प्रभु का दास आज मेरा साथ है. അവരെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല റൂമുകളിൽ. ये लोग जो है आप लोगों के लिए आज प्रार्थना में लगा हुआ है. आमीन जीसस. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ദൈവശക്തി ഇന്ന് രാവിലെ ആമേൻ ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കും. अगर जो है आप लोग प्रार्थना करने से परमेश्वर के आत्मा का स्पर्श जो है आपका जीवन पर प्रभु जो है डालेगा. आमीन. നിങ്ങളുടെ മേൽ വലിയ ഫ്രീഡം ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവാത്മാവ് അയക്കുകയാണ്. एक बड़ा आजादी यीशु आज आपके परिवार के अंदर और आपके अंदर प्रभु दे रहा है. ആമേൻ. എത്ര പേര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? विश्वास करते हैं? എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഈ സ്ക്രീനിലുള്ള ആമേൻ ഏകദേശം ആമേൻ 47 പേരെടുത്തും പ്രവചിച്ച് ദൂത് കൈമാറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. तो ये स्क्रीन में देखने वाला 47 लोगों के लिए प्रार्थना कर जो है परमेश्वर का वाणी देने के लिए मैं चाहता है. അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ ആത്മനിയോഗത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. तो अभी अगला जो है आत्मा का जो है इच्छा में मैं जो आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करेंगे. ദൈവികമായ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാതെ सो परमेश्वर की स्वस्थता में ना प्रवेश करते हुए എന്നെ നിങ്ങളെയും ഒതുക്കുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി തകർന്നു പോകണം. मुझे और आपको बांध कर रखने वाला सारे बंधन जो है आज का दिन भर जो है खत्म होना है. हालेलुया. आमीन. ദൈവം തരുന്ന സമാധാനം ആമേൻ സ്വസ്ഥത അത് സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്. सो परमेश्वर देने वाला शांति और जो स्वस्थता वो जो है हमेशा परमानेंट होता है. ദൈവം തരുന്ന സമാധാനം അത് ആമേൻ അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. परमेश्वर देने वाला शांति और आजादी वो हमेशा के लिए बना रहता है. ആമേൻ ആമേൻ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്ന് ആമേൻ സമാധാനം സ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ ലൈഫിനകത്ത് സമാധാന സ്വസ്ഥതയില്ല. आज हमारे परिवार के अंदर जीवन के अंदर शांति है तो कल का दिन भर वो शांति हमारे जीवन में नहीं होता है. ഒരാഴ്ച നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് സന്തോഷമില്ല. अगर एक हफ्ता खुशी में रह रहा है तो अगले हफ्ता खुशी गायब हो जाता है. പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ മക്കളടുത്ത് ഞാൻ ആത്മനിയോഗത്തിൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കാം. तो आज मुझे सुनने वाला लोगों के ऊपर जो है परमेश्वर की आत्मा में मैं जो भविष्यवाणी करना चाहता है. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തികം ഇല്ലെങ്കിലും शायद आपके पास बहुत पैसा नहीं होगा. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ സമ്പത്തില്ലെങ്കിലും आपके हाथ में ज्यादा धन नहीं होने से भी നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്തേക്ക് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക സമാധാനം യേശു ഇന്ന് രാവിലെ തരാൻ പോകുകയാണ്. आपके परिवार के अंदर हमेशा स्थिर रहने वाला परमेश्वर का शांति और आजादी प्रभु यीशु आज आपको देना चाहता है. പല വീടിനകത്തും അത് ചലിക്കാൻ പോകുകയാണ്. और जो है कुछ घरों के अंदर जो है एक काम आज शुरू होने के जा रहा है. ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജനം ഇന്ന് രാവിലെ അനുഭവിക്കട്ടെ. एक बड़ा आजादी आज परमेश्वर का बच्चे लोग जो है अनुभव करना है. ഇത് നമ്മുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. ये सिर्फ हमारा समस्या नहीं है. ആമേൻ. ബൈബിളിൽ അബ്രഹാമിന്റെ വീടിനകത്ത് അബ്രഹാം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. और जो अब्राहम के जीवन में देखने से अब्राहम भी इस आजादी का कमी को महसूस किया था. വലിയ വാക്തത്വമുള്ള അബ്രഹാമിന്റെ വീടിനകത്ത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവ് അബ്രഹാം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ये बड़ा जो वायदा पाया गया अब्राहम के जीवन का भी अंदर ये आजादी का कमी उन्होंने महसूस किया. ദൈവം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന പ്രവചന ശബ്ദം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. तो प्रभु मुझे बोलने के लिए खाने वाला उस भविष्यवाणी के शब्द में बोलना चाहते हैं. ഈ ദൂത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന 48 പേരെടുത്താണ് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം കൈമാറുന്നത്.
आज मुझे सुनने वाला ये 48 लोगों के लिए मैं एक साथ जो है ये वचन देना चाहता है। നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാതെ കുടുംബങ്ങളെ ഒതുക്കുന്ന ദേശത്തിന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളെ ആത്മാവ് തകർക്കുക. So आपके परिवार के अंदर आजादी महसूस ना करने वाला, आपको बांध के रखने वाला उस देश का जो है शक्ति को यीशु आज तोड़कर आपको एक अगला जो है कदम पर आपको लेके जा रहा है। आमीन। പല വീടിനകത്തും സമാധാനം കളയുന്ന ദേശത്തിന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരം. So बहुत सारे घरों के अंदर जो है शांति को खोने वाला, उस देश में काम करने वाला शैतान का शक्ति बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ഈ സമയങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഷൻ പറയാം, ഒരു കാഴ്ച പറയാം. प्रभु मुझे दिखाने वाला एक दर्शन को मैं अभी बोलना चाहता है। ഈ ലൈവിനകത്ത് കേൾക്കുന്ന ചിലര് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ദുരാത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ അഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. तो ये जो लाइव में देखने वाला कुछ लोगों में से जो उनको सही प्रकार से नींद नहीं आता है, ऐसे डरावनी वाला करने वाला शैतान का शक्ति जो है आज यीशु उनको आजाद देना चाहता है। हमें ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ആക്കുന്ന ദേശത്തിന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ അഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. जो रात के समय पर जो ना सोते हुए एक पागल जैसे हो जाता है, ऐसे एक अनुभव होने वाला उसी अवस्था में से प्रभु के आत्मा आज एक आजादी दे रहा है। आमीन। ഒത്തിരി പേർക്ക് വേണ്ട വിധേന ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. बहुत सारे लोग हैं उनको रात के समय पर सही से नींद नहीं मिलता है, ऐसे वाले लोग मुझे सुन रहा है। ആമേൻ. തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന സമാധാനമില്ലാതെ അസ്വസ്ഥരാകുന്നവരെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. बिस्तर में ऐसे पलटते पड़ता है लेकिन जो नींद नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे लोग मुझे सुन रहा है। ദൈവം പറയുന്നു ഇന്ന് രാത്രി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വസ്ഥത ദൈവാത്മാവ് അയക്കുക, നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും. आमीन। आज प्रभु की आत्मा बोल रहा है, आज से प्रभु परमेश्वर आपके अंदर जो है एक स्वस्थता जो प्रभु दे रहा है, शांति दे रहा है। നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. मैं आपको जो है एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग मुझे गौर से सुनना चाहिए। അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു ദാസത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. तो अब्राहम के परिवार के अंदर जो एक दासत्व की आत्मा था। അബ്രഹാമിന്റെ വീട് നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദാസത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കളയുന്ന ഒരാത്മാവ് അവന്റെ വീടിനകത്തുണ്ടായി. तो अब्राहम जो है अच्छा रीति से आगे बढ़ने के समय पर उनकी आजादी को कलंक करने वाला कुछ शक्ति वहां पर था। വളരെ സ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കളയുന്ന ഒരു ജനനം ആ വീടിനകത്ത് സംഭവിച്ചു. बहुत अच्छा से वो परिवार जाने के समय पर उनको आजादी को कलंक करने वाला कुछ यानी कुछ पैदाइश वो घर में हो गया। ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ ഇതോട് നിങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ കൽപ്പിക്കാം. So परमेश्वर के आत्मा में मैं ये जो वचन से मैं आपको बोलना चाहता है, ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഫാമിലികളകത്ത് तो आज जो मुझे सुनने वाला बहुत परिवार जो है अच्छा से जो है आप लोग जो है परिवार चला रहा है, നല്ല രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില കുടുംബത്തിനകത്ത് तो अच्छा रीति से पारिवारिक जीवन आगे को लेकर चलने वाले लोगों के अंदर നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ച് സാമ്പത്തികമായി എല്ലാ മേഖലയ്ക്കകത്തും നന്നായി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയങ്ങളിൽ तो हम लोग जो है शांति से जीवन जी रहा है, आर्थिक परिस्थिति सब कुछ बढ़िया है, ऐसे आराम से जीवन बिताने के समय पर അതിനെ എല്ലാം തടയുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ജനനം സംഭവിച്ചു. उन सबको जो है रोकते हुए एक जो आजादी का जन्म वहां पर हुआ। പക്ഷെ ദൈവാത്മാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ, अगर जो है परमेश्वर की आत्मा में आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करने से നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് വന്നു കയറിയ സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവിനെ പിശാചിന്റെ ആത്മാവിനെ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവാത്മാവ് ശാസിക്കും.
आपके घर के अंदर आया गया उस आजारी को कम देने वाला, उस यानी आजारी को महसूस कम करने वाला उस शैतान का शक्ति को प्रभु जो है उसको दूर करेगा। അബ്രഹാമിന്റെ അടുത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്. सो अब्राहम के लिए परमेश्वर ने बोला गया एक वचन है, നിനക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ, तुम्हें एक आजादी महसूस करना है तो, നിനക്കൊരു ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ, तुम्हें एक आजादी महसूस करना है तो, ആമേൻ ആമേൻ. ഇതിനകത്ത് എത്ര പേർക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കണം? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? हम आज जो लाइन में आया गया, कितने लोग जो एक आजादी महसूस करना चाहते हैं? ऐसे वाले लोग है तो हाथ उड़ाकर परमेश्वर को थोड़ा धन्यवाद दे दो। आमीन ആമേൻ. ഒന്ന് തലയൊക്കെ കുലുക്കി ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. अपना जो है मुंडी हिलाते हुए, हाथ हिलाते हुए प्रभु को धन्यवाद दे दो। आमीन ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കണം. आप सबको जो एक आजादी महसूस होना है। എല്ലാവരും ആമേൻ പറയുന്നു, എനിക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കണം. सब लोग जो है अवसर हिला रहा है क्योंकि मुझे आजादी महसूस पाना है। പക്ഷെ അടുത്ത പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. लेकिन उसकी अगले वचन जो हम ध्यान देना है, നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വിടാതെ ഒരു ദാസിയുടെ ആത്മാവുണ്ട്. तो आपको आजादी में ना छोड़ते हुए बांध कर रखने वाला एक दासी के आत्मा है, गुलामी के आत्मा है। ആമേൻ. ഒരു ദാസിയുടെ ആത്മാവുണ്ട്, ഒരു ദാസിയുടെ മകന്റെ ആത്മാവുണ്ട്. एक दासी के आत्मा है और एक दास का आत्मा, दासी का बेटा का भी आत्मा है। അതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാഷയെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം. तो आपको समझाने वाला आपके भाषा में मैं बात करना चाहता है। നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന ആമേൻ നിങ്ങളുടെ ചില അഡിക്ഷനുകൾ, मतलब आपके परिवार, आपके जीवन के अंदर आप जो है बिना जानते हुए पैदा हुआ गया कुछ स्वभाव, ആമേൻ തെറ്റായ ചില ചിന്തകൾ, गलत कुछ विचार, ആമേൻ തെറ്റായ ചില സംസാരങ്ങൾ, और कुछ गलत बातचीत, തെറ്റായ ചില ബന്ധങ്ങൾ, और कुछ गलत रिश्ते, തെറ്റായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന കാരണങ്ങൾ, और गलत जगह में जाने के द्वारा, ഇതിനെ എല്ലാം പുറത്താക്കാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. इन सबको बाहर जब तक नहीं करेगा तब तक हम आजादी महसूस नहीं कर सकता है। നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब मुझे सुन रहा है। आमीन। നിങ്ങൾ ഈ ദൂതൻ ആമേൻ പറയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? मैं विश्वास करता है आप लोग जो है मेरा ये संदेश के लिए हाँ बोलेगा, आमीन बोलेगा। നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ താലോലിക്കുന്ന സകലത്തിനെയും ഇന്ന് രാവിലെ ശാസിക്കണം. तो आपको आजादी महसूस ना करने के लिए आपने कुछ बातों को जो है पाल कर रखा है, उस पाल कर रखा गया सारी चीजों को आप जो है एक बाय बोलना चाहिए। നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്ന, आपका मन को जो है अस्वस्थ करने वाला, ദൈവാത്മാവിനെ സ്മോക്കിംഗിന്റെ സ്പിരിറ്റിനെ ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ്. और परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है जो सिगरेट पीने वाला, जो यानी जो सिगरेट उस आत्मा को प्रभु दूर कर रहा है। ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. മദ്യപാനത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റിനെ ദൈവം ഇന്ന് രാവിലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ്. दारू के आत्मा को प्रभु जो है आजाद दे रहा है। आमीन। തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിൽ പോകുന്ന ചിലരെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ ആത്മാവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ്. और गलत रिश्ता में कुछ लोग जाता है, वो लोग भी आज मुझे सुन रहा है। ഇന്ന് രാവിലെ ഇതിനെ പുറത്താക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. आप लोग जो है जिस चीजों को पाल कर रखा हुआ है उस चीजों को जब तक नहीं हटाएंगे आपको बाइबल देने वाला उस आजादी को महसूस कर नहीं सकता है। आमीन। എത്ര പേർക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് രാവിലെ വേണം? कितने लोग ऐसे आजादी चाहता है सचमुच में? യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ അയച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും. मैं यीशु मसीह के नाम पर उस आजादी आपका जीवन पर मैं भेज के मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കട്ടെ.
यीशु के नाम पर ये आजादी इन लोगों के ऊपर जो है अनुभव करने के लिए प्रभु सहायता करे। നിങ്ങൾ ചില മേഖലകൾ വിടാതെ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. सो आप लोग जो है कुछ अवस्था कुछ चीजों को जब तक नहीं छोड़ेंगे आपको ये आजादी महसूस कर नहीं पाएंगे. യേശുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ നെഗറ്റീവായ ബന്ധങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. यीशु मसीह का बंधन के साथ उसका विरुद्ध में खड़े होने वाला बाकी सारी चीजों से आप लोग जो है हमेशा भाई बोलना चाहिए, हमें अलग होना चाहिए. ഒരു വീട്ടിൽ എന്തുവായാലും രണ്ട് ആത്മാവിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. एक परिवार में दो आत्मा को एक साथ बैठ नहीं सकता है. ഒന്നെങ്കിൽ ഗലാത്യ ലേഖനം പറയുന്നു ഒന്നി ദാസത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ്. गलात्य की किताब में लिखा है ये तो दास की आत्मा नहीं तो पुत्र की आत्मा. അബ്രഹാമേ നിനക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം നിന്റെ വീടിനകത്ത് അനുഭവിക്കണമോ? अब्राहम क्या तेरे जिंदगी में बहुत प्रकार के आशीष को तुम पाना चाहते हैं क्या? വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന പദവിയിലേക്ക് നിനക്ക് കയറി വരണമോ? ये विश्वासियों का पिता की उसी ऊंचाई पर कि आपको आना है क्या? ദാസിയുടെ ആത്മാവിനെയും പുറത്താക്കി കളയുക. अगर ऐसा आना है तो दासी के आत्मा को गुलामी के आत्मा को दूर करना चाहिए. നിങ്ങളുടെ വാക്തത്വങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തിനും നിങ്ങളുടെ ദൈവികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന സകലതിനെയും ഇന്ന് രാവിലെ പുറത്താക്കി കളയുക. आपका वायदा के ऊपर आपके अभिषेक के ऊपर खड़ा होने वाला सारा जो दासी के आत्मा को और जो है ये शैतान की आत्मा को आप लोग जो है अलग करना चाहिए. आमीन. ആത്മനിയോഗത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അഭിഷേകത്തെ ഇതിനകത്ത് അയച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. जो प्रभु के आत्मा में मैं जो एक अभिषेक को आपके ऊपर भेज के मैं प्रार्थना करता हूँ. आमीन. നിന്നെ തളർത്തുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ आपको थकावट देने वाला रात यानी अंधेरे का बंधन, നിന്നെ ഉടയ്ക്കുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ മണ്ഡലങ്ങൾ, आपको जो है बांध के रखने वाला तोड़ने वाला जो है अंधेरे का बंधन, നിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വിടാതെ തടയുന്ന നിന്റെ ചിന്തകൾ, आपको आजादी में ना भेजते हुए आपको रोकने वाला जो है आपका विचार, എല്ലാത്തിനും ഇന്ന് രാവിലെ ഉപേക്ഷിക്കുക. तो आज उन सारे चीजों को आज छोड़ना चाहिए. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. परमेश्वर आपके घर के अंदर बड़ा बड़ा काम करने के लिए चाहता है. ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതികൾ ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ചുണ്ട്. परमेश्वर आपके द्वारा आपके जीवन के द्वारा बड़ा बड़ा उद्देश्य प्रभु का है. ഒരു അസാധാരണമായ അഭിഷേകമാണ് നിന്റെ മേൽ ചലിക്കുന്നത്. एक असाधारण अभिषेक जो प्रभु आपके ऊपर जो दिया है, അസാധാരണമായ ദൈവിക നിയോഗമാണ് നിന്റെ മേൽ ചലിക്കുന്നത്. एक असाधारण परमेश्वर का योजना आपके ऊपर प्रभु रखा हुआ है. आमीन आमीन. ദൈവത്തിന് നിന്നെ നിന്റെ തലമുറയും പുറത്തെടുക്കണം. और परमेश्वर आपको और आपका पीढ़ियों को जो है तैयार करना चाहता है. നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിന്റെ സങ്കല്പങ്ങളിലല്ല, ദൈവത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ നിന്റെ വീടിനകത്ത് തുറക്കണം. तू जो है अपने विचार में नहीं सोचना है, तू परमेश्वर के विचार के आधार पर तू सोचना चाहिए. आमीन. 2020 നിനക്ക് പരാജയത്തിന്റെ വർഷമല്ല. ये 2020 जो है आपको आपको हारने वाला साल नहीं है. ദൈവത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിലേക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും നീ കയറാൻ പോകുകയാണ്. परमेश्वर का संकल्प के आधार पर, परमेश्वर की इच्छा के आधार पर तुझे आना चाहिए. आमीन. റിറ്റു ദാഹർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. तो परमेश्वर के संकल्प के आधार पर, परमेश्वर का उस आजादी के आधार पर तुम लोग जो आगे बढ़ने जा रहा है. आमीन. ദൈവം നിന്നോട് പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു. तो प्रभु बोल रहा है तुम लोग जो भविष्यवाणी करो. നിന്റെ ലിമിറ്റേഷനുകളെ പൊളിച്ചു കളയുക. रीतु सिस्टर से बात कर रहे पवित्र आत्मा पास्टर उन्होंने परमाने बिकॉज़ ब्रेक आई थी. रीतु सिस्टर से बात कर रहे. Ora baba shakala ramachara bachare babaniya.
നിന്റെ ലിമിറ്റേഷനുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മാവ് പൊളിച്ചു കളയട്ടെ. तो आज का जो लिमिटेशन जो प्रभु जो है उसको तोड़ रहा है. ऋतु को മാനുഷികമായ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ പൊളിച്ചു കളയട്ടെ. सारा जो मानसिक विचार जो है आज का दिन पर प्रभु तोड़ रहा है. आमीन. ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. So परमेश्वर आपको एक ऊंचाई के लेवल पर ले आना चाहता है. आमीन. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു അഭിഷക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ വാതിലുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തുറന്നു വരുന്നു. हालेलुया. एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपके लिए उस दरवाजा आपके सामने खोल कर रख रहा हूँ. हालेलुया. നീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കൊക്കെയോ ചില ഡോറുകൾ തുറക്കുന്ന കാഴ്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. परमेश्वर आपके द्वारा आपसे जो संबंधित वाला कुछ लोगों के लिए दरवाजा खोलते हुए मैं देख रहा है. എന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുക. वो मेरे साथ जो प्रार्थना कर सकते हैं वो लोग प्रार्थना करें. आमीन. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ റൂമിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ लोग अपने अपने कमरे में प्रार्थना में रहे. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജനം അനുഭവിക്കട്ടെ. यीशु मसीह के नाम से एक आजादी मेरा लोग जो है अनुभव करने दो. आमीन. जीसस. അഭയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രദർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റ് ടീഷർട്ട്. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് കൽപ്പിക്കട്ടെ. अभय नाम का एक ब्रदर जो है आज मुझे सुन रहा है. यीशु मसीह के नाम से एक आजादी प्रभु आपका जीवन के अंदर जो है दे रहा है. നിന്നെ മുന്നോട്ട് വിടാതെ ആമേൻ പിടിക്കുന്ന ചിലതിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉടച്ചു കളയുകയാണ്. आपको आगे को ना छोड़ते हुए आपको पीछे खींचने वाला कुछ बंधन को आज यीशु के आत्मा तोड़ रहा है. आमीन. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ സൊനാലി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്ററിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ആമേൻ തൊടട്ടെ. और यीशु के आत्मा जो है सोनाली नाम का बहन को आज छू रहा है. आमीन. നിന്റെ മേലൊരു ദൈവത്തിന്റെ സങ്കല്പം ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ തുറന്നു വരട്ടെ. और परमेश्वर का इच्छा कुछ परमेश्वर का पद्धति आपका जीवन के अंदर जो है प्रभु खोल के दे रहा है. നിന്റെ ചിന്തകളിൽ നടത്തുന്ന ദൈവമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകളിൽ ദൈവം നിന്നെ നടത്താൻ പോകുകയാണ്. तेरा इच्छा के अनुसार प्रभु का इच्छा नहीं है और प्रभु का इच्छा तेरा जीवन में आने वाले दिनों में जाने वाला है. आमीन. ആമേൻ. ആമേൻ. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലരോട് എനിക്ക് ആത്മനിയോഗം പ്രവചിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുണ്ട്. पास्टर कुछ लोगों को और भी प्रभु पवित्र आत्मा बात करना चाहता है. നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ഈ खुशी बेटी से पवित्र आत्मा बात करना चाहता है. മോളെ നിന്റെ മേലൊരു വലിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാവിലെ വ്യാപരിക്കട്ടെ. खुशी बेटी तेरा जीवन के अंदर एक बड़ा सामर्थ प्रभु का सामर्थ काम कर रहा है. आमीन. ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയക്കകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിനകത്ത് നിന്റെ മേൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രം ഉദിച്ചു വരാൻ പോകുക. एक खास एरिया में परमेश्वर का एक तारा एक स्टार तेरे जीवन में प्रभु शाइन करने वाला है. आमीन. ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച പറയാം. ഒരു നക്ഷത്രം നിനക്ക് വേണ്ടി ഉദിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ऐसे एक दर्शन पास देख रहा हूँ. तेरे लिए एक ज्योति एक तारा राइज हो रहा है. आमीन. നിന്റെ ലൈഫിനെ ഞാൻ ആമേൻ ആത്മനിയോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭിഷക്തന്മാർ ചർച്ച ഒരുമിച്ച് തിരിക്കുകയാണ്. यस तेरा लाइफ को हम प्रभु का दास मंडली मिलकर हम आशीष करता. आमीन. നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ തിരിക്കുകയാണ്. तेरा अवस्था को आज इसी समय में मोड़ रहा है. आमीन. ഒരു വലിയ സമാധാനത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദൈവാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ കൽപ്പിക്കുക. एक बड़ा शांति पवित्र आत्मा तुझे अभी दे रहा हूँ. आमीन. I release the angelic visitation, angelic protection. ആമേൻ. ദൂതന്മാരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിന്റെ മേൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. एक एंजेलिक प्रोटेक्शन तेरे ऊपर इसी समय में भेज रहा हूँ. आमीन. എന്റെ അടുത്ത് ദൈവം പറയുന്നു നീ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. तुझे पवित्र आत्मा ये बुद्धि उपदेश कर रहा हूँ. तुझे प्रभु ने प्रोटेक्ट किया हुआ है. आमीन. എനിക്കറിയാം ഭയ്യ എന്താണ് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. എനിക്കറിയാം ഭയ്യ നീ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. मैं नहीं जानता हूँ तुझे ये बात क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन फिर से पवित्र आत्मा तुझे याद दिला रहा हूँ. You are protected. आमीन. നിന്റെ കുടുംബം അവൻ നിന്നിലൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആകുകയാണ്. तेरा परिवार तेरे द्वारा प्रोटेक्ट होने की वजह से
ആമേൻ ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ ചിലരോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിയോഗങ്ങൾ കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. उस लोग का जीवन में परमेश्वर को वाणी में बांटना चाहती हूँ. आमीन. പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ 120 പേർ കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ വ്യാപരിച്ച ദൈവിക സ്വാതന്ത്ര്യം. जब 120 लोग इकट्ठा किया है वहां पर, जब पेंटेकोस्ट दिन में वहां पर प्रभु का आजादी जब गिरा, ആമേൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ 47 പേരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. यीशु मसीह का नाम से 47 लोगों के ऊपर अभी इसी समय में आ जाए. आमीन. അമേ ബ്രദറെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആമേൻ പറയുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുക. आमीन. विश्वास करके आमीन बोलिए. बोलिए. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ പറഞ്ഞു സ്വീകരിച്ചോ. ആമേൻ. പവൻ രാജ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ आमीन बोल के स्वीकार कर लीजिए. ഒരു വലിയ എൻകൗണ്ടറുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുകയാണ്. कुछ लोगों के जीवन में प्रभु एक बड़ा एनकाउंटर दे रहा हूं. आमीन. ഈ റെഡ്മിയുടെ ഫോണിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ ദൈവാത്മാവ് സന്ദർശിക്കട്ടെ. रेडमी का फोन के द्वारा मिलने वाले एक परिवार को प्रभु छू रहा है. ആമേൻ ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ ആ കുടുംബത്തോട് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. राजेश टिकारी आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा है. ആമേൻ ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രവചിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ചില ചേഞ്ചസുകൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. राजेश टिकारी आपकी घर के अंदर प्रभु कुछ छुटकारा बदलावट देने वाला है. आमीन. ചില മാറ്റങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. कुछ बदलावट आपकी परिवार के अंदर प्रभु देने वाला है. आमीन. ഒത്തിരി പേരെ ദൈവം ഈ സമയങ്ങളിൽ തൊടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക. बहुत लोगों को इस समय में प्रभु चुनना चाहता है. प्रार्थना के द्वारा बैठिए. हालेलुया. ആമേൻ. സോണി ബാഹുലൈ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ഒരു ദൈവിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. सोनी सिस्टर, सोनी सरोज, आपके घर के अंदर प्रभु ने एक बड़ा आजादी को भेज रहा है. आमीन. സോണി ബാഹുല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ വീടിനകത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കരം കോർത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങൾ സോണി ബാഹുലയുടെ വീടിനകത്ത് सब लोग हाथ पकड़ लीजिए, एक दूसरे हाथ दे दीजिए. सरोज के घर में कितना भी लोग बैठा हुआ है, एक दूसरे सब लोग हाथ दे दीजिए. നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൽപ്പിക്കട്ടെ. ओ आपके घर के अंदर एक आजादी इसी समय में सोनी तेरे घर के अंदर दे रहा हूं. आमीन. ഈ പാവൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സോണി ബാഹുല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ വീടിനകത്തൊരു ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇന്ന് രാവിലെ സംഭവിക്കട്ടെ. आपकी सरोज आपके घर में एक बड़ा आर्थिक छुटकारा होने वाला है. आमीन. യേശു കർത്താവ് ഇന്ന് രാവിലെ നിന്റെ സാമ്പത്തികത്തെ തൊടുന്നെന്ന് ദൈവാത്മാവിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു. आज सुबह का दिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, तेरा आर्थिक समस्या को प्रभु छू रहा है. आमीन. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരട്ടെ. प्रभु पवित्र आत्मा अभी इसी समय में आपके घर के अंदर उतर रहा है. आमीन. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആന്റി ഫേമാനി ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ എടുത്തോട്ടെ. Sure, please 10 മിനിറ്റ് കൂടെ എടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല. എടുത്തോ പ്ലീസ്, ബിക്കോസ് എല്ലാവരും പേഴ്സണൽ ടച്ച് ചെയ്യണം. നല്ലതായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. യെസ് ഷുവർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ദൈവാത്മാവ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ പാവൻ രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രദറിനെ പരിശുദ്ധാത്മാ തൊടുകയാണ്. ഒരു ശുശ്രൂഷയുമായി, പ്രത്യേക ഒരു സുവിശേഷത്തിന്റെ ആത്മാവുമായി പവൻ को प्रभु छू रहा है. പ്രത്യേക ഒരു സുവിശേഷത്തിന്റെ ആത്മാവുമായി ദൈവാത്മാവ് അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. पवन आपको एक खास प्रभु का सेवकाई का आत्मा लेकर प्रभु आपको आगे भेजने वाला है. आमीन. നിങ്ങൾ അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ ഫോണിനകത്ത് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറ ഓൺ कर सकते हैं तो ക്യാമറ ഓൺ. പവൻ के ക്യാമറ ഓൺ है, പക്ഷേ വേറെ പേരില്ല വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രം. പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് പവൻ पवन सिर्फ पवन हाथ उठाइए क्योंकि पवन फिर भी आपका नाम का कैमरा बंद है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है. ठीक है, सिर्फ पवन हाथ उठाइए. ഒരു താടിയുള്ള ഒരു ബ്രദറിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. सोनी बाहुली അവിടെ पवन हाथ. या
ഓക്കെ ഓക്കെ. അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ ഈ ലൈവിനകത്ത് അമ്മ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് अभिषेक आज का सुबह का दिन प्रभु दे रहा है, एक अलग आजादी आपके घर के अंदर प्रभु दे रहा है। आमीन। ഒത്തിരി വർഷമായി പല മേഖലകത്ത് നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവ് അനുഭവിക്കുകയാണ്. बहुत साल से बहुत मंडल में बहुत कदम में आप लोग आजादी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. आप बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है। പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം ആ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൽപ്പിക്കുകയാണ്. लेकिन आज का दिन के समय में प्रभु उस विषय के ऊपर आजादी दे रहा है। हालेलुया। അമ്മ യേശു നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. ये यीशु मसीह आपको आजादी की ओर लेके जा रहा है। आमीन। ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. उस आजादी में आपको जीना है। ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വളരേണ്ടത്. उस आजादी में आपको जाना चाहिए। ആ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ കരത്തിനകത്ത് പിടിക്കുന്നത്. उस आजादी आपको हाथ को पकड़ेगा। നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ആർക്കും ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു പിശാചിനും ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. आपका सोच को कोई भी नीचे नहीं कर सकता है। നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ വളർച്ചയെ ഒരു പിശാചിനും ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. आपका आत्मिक बढ़ोतरी कोई भी शैतान नीचे नहीं कर सकता है। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫ്രീഡത്തെ ആത്മാവ് സകല വീടിനകത്തും ഇന്ന് രാവിലെ അയക്കട്ടെ. यीशु मसीह के नाम में एक सुपरनैचुरल आजादी हर एक घर के अंदर इसी समय में प्रभु काम कर रहे हैं। आमीन। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദാസിയെയും ദാസിയുടെ ആത്മാവിനെയും പുറത്താക്കി കളയുക. यीशु के नाम से हर एक गुलामी का आत्मा, हर एक शैतान का स्वभाव की आत्मा तेरे घर से, तेरे जीवन से निकल जाने दो। आमीन। ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദാസിയുടെ ആത്മാവിനെയും ദാസിയുടെ തലമുറയും പുറത്താക്കി കളയുക. प्रभु का सोच के विरोध खड़ा होने वाला हर एक रुकावट, हर एक शैतान का स्पिरिट, गुलामी को निकाल दीजिए यीशु के नाम से। ആമേൻ. അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. एक और बात मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। ആമേൻ. ആ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുക. प्रार्थना करने के समय में जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हो, पूरा लोग कैमरा ऑन कर लीजिए कृपया। അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. तब आकर मैं आपको देख कर प्रार्थना कर सकती हूँ। आमीन। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ उन लोगों को बोल रहा हूँ। ओके। ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ദൈവശക്തിയുണ്ട്. आपका कमजोरी में ताकत देने वाला प्रभु का सामर्थ। आमीन। നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുണ്ട്. आपको समस्या है, परेशानी है, कष्ट है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे समस्या के बीच में उतर के आने वाला प्रभु का सामर्थ्य भी हमारे साथ मौजूद है। हालेलुया। നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേലും നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളെ ജയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അസാധാരണമായ ദൈവശക്തി ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽപ്പുണ്ട്. आप जो समस्या के द्वारा जा रहा है, आप भी ना जानते हुए प्रभु का सामर्थ आपका साथ चल रहा है उस परेशानी से तुझे बाहर करने का। आमीन। അടുത്ത 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ആ ദൈവശക്തിയെ ആത്മാവ് അയക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. इसी मिनट वो सामर्थ प्रभु आपके ऊपर उतरना चाहता है। आमीन। നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് വായുകൾ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. जो लोग प्रार्थना कर सकते हैं तो आंख बंद करके, मुंह खोल के, हाथ उठा के प्रार्थना कर लीजिए। आमीन। പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിയോഗമുള്ളവർ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുക. जो लोग प्रार्थना करने के लिए मन में प्रेरणा देने वाले लोग, सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना कर लीजिए। हालेलुया। അടുത്ത മിനിറ്റുകൾ ഞാൻ അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അന്യഭാഷകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. मैं 1 मिनट में अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहती हूँ। आमीन। ചില രോഗികൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ओ बीमारी लोग अभी चंगा हो जाए। ചില രോഗികൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. अभी चंगा हो जाए। आमीन।
രാഹുൽ CMC അവൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ മേൽ ഒരു സൗഖ്യത്തെ ദൈവാത്മാവ് അയക്കട്ടെ. राहुल बेटा तेरे जीवन में इसी समय में प्रभु चंगा दे रहा है। आमीन। മോനെ हाथ उठा के राहुल, आमीन। നിന്റെ മേൽ ബലഹീനതകളിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി ഇന്ന് രാവിലെ വ്യാപരിക്കട്ടെ. तेरा कमजोरी में प्रभु का सामर्थ अभी इसी समय में आ रहा है। आमीन, हालेलुया। നിന്നെടുത്ത് നോക്കി ഞാൻ ആമേൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കാൻ ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ. राहुल बेटा तेरा शरीर के अंदर एक पुनरुत्थान, एक जीवित पुनरुत्थान का जी उठने का शक्ति आ रहा है। हालेलुया। ആമേൻ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ ബ്ലഡിന്റെ മേൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശനം ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടാകട്ടെ. राहुल बेटा तेरे शरीर के अंदर, खून के अंदर, ब्लड में प्रभु का सामर्थ आ रहा है। हालेलुया। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബലഹീനതകളിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. റാബാല സിയാർക്കനിയ कमजोरी में पार करने वाला प्रभु का सामर्थ तेरे ऊपर आ रहा है। हालेलुया। എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ ക്യാമറകളും ഓൺ मेरे ചെയ്ത് साथ आंख बंद നിങ്ങൾക്ക് करके എന്റെ കൂടെ प्रार्थना कर പ്രാർത്ഥിക്കാൻ लीजिए। പറ്റുമോ? യേശുവിന്റെ आंख നാമത്തിൽ, बंद करके യേശുവിന്റെ प्रार्थना നാമത്തിൽ. करो। ഓ റാബ यीशु के नाम से। കനാമാറത്തിയർത്തന ഞാന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം 47 പേര് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരാഗ്രഹം. 47 लोग मुझे देख नहीं, रहा हूँ। बाकी- सब लोग के लिए 1 मिनट प्रार्थना करना मैं चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ആമേൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആമേൻ ഒരു വലിയ ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഇറങ്ങട്ടെ. प्रार्थना आप लोग प्रार्थना कर लीजिए। प्रभु का आपके घर के अंदर एक बड़ा प्रभु को उपस्थिति उतर रहा है। हालेलुया। ആമേൻ കവിത ഗുപ്ത നിന്റെ മേൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ कविता വ്യാപരിക്കട്ടെ. सिस्टर आपके ऊपर प्रभु का सामर्थ उतर रहा है। हालेलुया। നിന്റെ മേൽ ഒരു ഫ്രീഡത്തെ ദൈവാത്മാവ് കൽപ്പിക്കട്ടെ. एक आजादी तेरे जीवन के अंदर प्रभु डाल रहा हूँ। പ്രാർത്ഥിച്ചോ प्रार्थना പ്രാർത്ഥിച്ചോ करो, പ്രാർത്ഥിച്ചോ प्रार्थना करो, എല്ലാവരും प्रार्थना പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ. करो। റാബാഷ് യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ, യേശുവേ यीशु എന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ. करके റൈറ്റ് बुलाइए, കാബാല यीशु करके बुलाइए। 9524 മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. Yes, Elizabeth sister, Rekhamania. आप प्रभु का सामर्थ उतर रहा है। हालेलुया। ഗാലക്സി ആമേൻ ആമേൻ ഒരു മാതാവ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. സ്പെക്സ് വെച്ച് Yes. ആമേൻ ആമേൻ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് കാണുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അമ്മ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവാത്മാ കൽപ്പിക്കട്ടെ. रितु दीदी की प्रीति आंटी आपके अंदर प्रभु एक आजादी डाल रहा हूँ। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में रहो। रिखा लबा शांदा प्रभु बात करो। റേബാല റാബ ടെറ കേറ്റേരി അർദലം ശാബാല ഭാരതനം തീർക്കെ വരിയ പ്രഭാരിയ സന്ദര വർദ്ധനം തേരിയ ഹീലിംഗ് ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കട്ടെ. एक बड़ा യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ഹീലിംഗ് ഇതിനകത്ത് healing സംഭവിക്കട്ടെ. മേജറായ ഹീലിംഗ് സംഭവിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ ഹീലിംഗ് സംഭവിക്കട്ടെ. കർത്താവെ ലൈവിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രോഗികൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഏതെങ്കിലും ബ്ലഡ് സംബന്ധമായ ചില രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ക്യാൻസറിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ആമേൻ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആ ദൈവിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് രാവിലെ വ്യാപരിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില വീടിനകത്ത് ചില നാവിനകത്ത് പ്രത്യേക അഭിഷേകത്തിന്റെ ജ്വലനം സംഭവിക്കുകയാണ്. कुछ लोग का जीवन में प्रभु का आसादी आ रहे। मैंने अच्छा से होस्ट आकर प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। ചില വീടിനകത്ത് വലിയ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. ओ कुछ लोगों के अंदर प्रभु का सामर्थ आ रहा है। വിനോദാന്റെ സുഷ്മ അവര് ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണുന്നു. ആ വീടിനകത്ത് ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. विनोद और सुषमा आपके अंदर प्रभु का सामर्थ आ रहा है। ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ ബലഹീനതകളിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. झारखंड के अंदर से जो मुझे सुनने वाला लोगों के ऊपर प्रभु का सामर्थ इसी समय में आ रहा है। आमीन। അമേൻ ഒരു മാതാവ് എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സ്പെക്സ് വെച്ച് അമേൻ A4EB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു വീടിന്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന മാതാവെ നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഒരു സമാധാന ദൈവാത്മാ കൈ शांति आंटी हमारा हन्ना सिस्टर का सासू माँ शांति आंटी आपके जीवन के अंदर प्रभु एक बड़ा शांति दे रहा है। हालेलुया।
നിന്റെ വീടിനകത്ത് നിനക്ക് ഒത്തിരി ദിവസമായി വീടിനകത്ത് താമസിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ आपके घर के अंदर बहुत बार आप रह भी नहीं सकता है, अशांत से भर रहा है। आमीन। സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ നീ അലയുന്ന എല്ലാ മേഖലയ്ക്കകത്ത് നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് പലരുടെ മേലും മാറി മാറി വ്യാപരിക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ ആത്മാവ്, മരണത്തിന്റെ ആത്മാവ് എല്ലാവരും രാവിലെ ആത്മാവിനെ ശാസിക്കുക. आपके घर के अंदर अलग अलग लोगों के बीच में काम करने वाला हर एक अशांति का आत्मा को, बीमारी का आत्मा को यीशु के नाम से मैं डांट रहा हूं। हालेलुया। ഹാബൈ നിന്റെ മേൽ ഒരു ദൈവ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. अबे आपके ऊपर प्रभु का सामर्थ आ रहा है। നിന്റെ റൂമിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ പ്രേമയെ വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ. अबे तेरे रूम में आप खड़ा नहीं हो पाते, उसी तरीके से प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर उतरना चाहता है। आमीन। ഈ സൊനാലി എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്ററിന്റെ മേൽ നിന്റെ तेरा माइंड के अंदर, तेरे दिमाग के अंदर प्रभु एक बड़ा यीशु मसीह एक बड़ा आजादी को, एक फ्रीडम को दे रहा है, टेंशन को दूर कर रहा है। आमीन। എല്ലാ ഭയങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ. तेरे अंदर बहुत डर है, वो सब कुछ यीशु मसीह आज निकाल रहा है। हालेलुया। ആമേൻ ആമേൻ. ഖുഷി കഞ്ചാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹോദരന്റെ മേൽ ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. खुशी का अंदर, खुशी का जीवन में एक सामर्थ, प्रभु का सामर्थ होने दो। ഹബൈ നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. अजय 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 സോണി ബാഹുലൈ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൽപ്പിക്കട്ടെ. सोनी के परिवार के अंदर एक आजादी। आमीन ആമേൻ 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 ആമേൻ. ആക്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആക്ട്രി എന്നാണോ? ആമേൻ. ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. എനിക്ക് ആമേൻ ആ പേര് കിട്ടുന്നില്ല. आपका जीवन के अंदर प्रभु का आजादी आ रहा है. നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഒരു ദൈവിക സ്വസ്ഥത കഴിയണം. നീ നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥനകളിലായിരുന്നു. तुम अगर भी पिछले दिनों में काफी टाइम तुम प्रभु का उपस्थिति में था, प्रार्थना में था. നീ എനിക്കത് അത് വ്യക്തമാവുന്നില്ല. പക്ഷെ ദൈവാത്മാവ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പ്രാർത്ഥനകളിലായിരുന്നു. पिछले दिनों में तुम पूरा प्रार्थना में था, ऐसे पवित्र आत्मा मुझे समझा के दे रहा हूं. നിന്റെ അകത്ത് തേങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുടെ ചില വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഫേവർ വീഴാൻ പോവുകയാണ്. तेरा अंदर जिस विषय के ऊपर तू प्रार्थना किया है वहां पर प्रभु का करुणा, प्रभु का अप्रूवल आ रहा है. हालेलुया. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജെറോം മനോജ്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബ്രദറെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു മലയാളിയാ പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ബ്രദറെ ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് നിന്നെ തുറന്നു വിടുകയാണ്. യെസ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ ഭയങ്കര ദൈവ നിയോഗത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതികൾക്ക് അകത്തുള്ള ഒരാളാണ് നീ. ആമേൻ ആമേൻ. നീ ഒരു ഉണർവിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നീ. യെസ്. ആമേൻ ആമേൻ. ഞാൻ കാണുന്നത് നിന്റെ ചുറ്റും ഒത്തിരി ആളുകൾ നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം നിന്നെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്റെ ലൈഫിനെ തിരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ നീ വിശ്വസിക്കരുത്, നീ കാണുന്നതിന് വിശ്വസിക്കരുത്, നീ കേൾക്കുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കരുത്. ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിച്ച പ്രത്യേകമായ ആ ദൈവ ശബ്ദങ്ങളെ അതിനെ വിശ്വസിക്കുക. ദൈവാത്മാവിനോട് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ 7-8 മാസമായി നീ അനുഭവിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവിന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു അഭിഷക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിനക്കൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫ്രീഡം നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഇന്ന് ഈ രാവിലെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവം കൽപ്പിക്കുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ നാവിന്റെ കെട്ടിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഴിക്കുക. ഒരു പുതിയ എന്നത് പറയുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്വലനം. ദൈവാത്മാവിനോട് പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്വലനം നിന്റെ നാവിനകത്ത്. ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു നിന്റെ നാവിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടുക, ദൈവം നിന്റെ നാവിനെ സ്പർശിക്കുക. ഒരു തീ ഇന്ന് രാവിലെ നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് സ്പർശിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ
നാമത്തിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടെ, നിന്റെ മുമ്പിൽ വാതിലുകൾ തുറന്നു വരട്ടെ. ആമേൻ. നിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് നിന്റെ മേൽ ഒരു ഫേവർ വീണ് നീ ഇന്ന് നിന്റെ മുമ്പിൽ അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതും സാധ്യതകളില്ലാത്തതുമായ സകല വിഷയത്തിന്റെ മേല് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില വർഷങ്ങൾ നിനക്ക് നഷ്ടമായത് ഇന്ന് ദൈവാത്മാവ് മടക്കി തരട്ടെ. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫ്രീഡം യേശുവിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് കൽപ്പിക്കട്ടെ. റാൽഖനിയ അർദ്ധന ബാക്കിയുള്ളവർ എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. അർദ്ധനം Z40 യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ ഫോണിലൂടെ കാണുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ദൈവത്തിന്റെ ചലനം സംഭവിക്കട്ടെ. ജേക്കബ് പാസ്റ്റർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഫ്രീഡം കൽപ്പിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് ഞാനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. മേലൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. ആരോഗ്യത്തിന്റെ മേലൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കാലുകളുടെ മേലൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് രാവിലെ കൽപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫ്രീഡത്തെ ആ ചർച്ച് മിനിസ്ട്രിയുടെ മേൽ, ഫൈനാൻസിന്റെ മേൽ, ദൈവികമായ ചില പദ്ധതികളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കുടുംബം പാസ്റ്ററിന്റെ മേൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഫേവസിന്റെ മേൽ അത് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ അത് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഡിവൈൻ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫ്രീഡം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ദാസിയുടെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ശാസിക്കുന്നുണ്ട്. വാക്തത്വ ജനനങ്ങൾ വാക്തത്വമുള്ളത് മാത്രം വീടിനകത്ത് വളരട്ടെ. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ ഈ അഭിഷക്തന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. ചിന്തകളിൽ തട്ടുന്ന അകറ്റുന്ന ചില സമയങ്ങളിൽ ഡിപ്രസ് ആക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒതുക്കുന്ന ആ വീടിനകത്ത് അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ മേഖലകളും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫ്രീഡം കൽപ്പിക്കുന്നു. സകല മിനിസ്ട്രിക്കകത്ത്, സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്കകത്ത്, ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ വീടിനകത്ത് സംഭവിക്കട്ടെ. സകല കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവാത്മാവിനടുത്ത് പറയുന്നു ആന്റി ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് മിസ്സാകുന്നുണ്ട്. ദൈവം പറയുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു സ്വതന്ത്രാക്കിയിരിക്കുക. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായ അളവിൽ അത് ചിന്തകളിനകത്ത്, സാമ്പത്തികനകത്ത്, പ്രസംഗത്തിനകത്ത്, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കട്ടെ. കർത്താവേ കുടുംബത്തെ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ ആ രാജ്യത്തിൽ, ആ ദേശത്ത്, ആ പട്ടണത്ത് ദൈവം ശക്തമായ നിലയിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഇവരുടെ ലൈഫിനകത്ത് എൻറ്റയർ മേഖലയ്ക്കകത്ത് സംഭവിക്കട്ടെ. ഞാൻ തോന്നുന്നു സകല ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അജയ് ബ്രദർ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. രാകേഷ് നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? प्रार्थना कर लीजिए. എല്ലാ കണ്ണുകൾ അടച്ചുന്ന ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? सब लोग अपना आंख बंद करके प्रार्थना कर लीजिए. കർത്താവേ എനിക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. बोलिए, अपना हाथ छाती पे रख के बोलो, प्रभु मुझे एक आजादी चाहिए. നെഞ്ചത്തോട്ട് ആ കരം എടുത്തു വെച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ചൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. हाथ छाती पे रख के बोलो, प्रभु मेरे लिए एक आजादी चाहिए. കർത്താവേ എനിക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കണം. प्रभु उस आजादी में महसूस करना चाहता हूँ. എനിക്ക് യേശുവിലുള്ള ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കണം. यीशु मसीह का आजादी में महसूस करना चाहता हूँ. എന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വിടാതെ എന്നെ കുരുക്കുന്ന സകലതും प्रभु यीशु मसीह के आजादी की ओर मुझे ना बेचते हुए हर एक रुकावट को, എല്ലാ വിചാര മന്ത്രവാദ ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ, हर एक तंत्र मंत्र अंधकार का, हर एक शैतान का बंधन को, സകലതിനെ ഞാൻ ശക്തന്മാർ ഒരുമിച്ച്, പാസ്റ്റർമാർ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु का दास लोग हम मिलकर उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. आमीन. ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക് ആകട്ടെ. हर चार बंधन आज सुबह के समय टूट जाए. हालेलुया. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നെ കാണുന്ന സകല ദൈവമക്കളും, यीशु के नाम से मुझे देखने वाला हर एक भाई बहन लोग,
അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ. आने वाले दिनों में इस समय से एक आजादी की ओर कदम उठाए। आमीन। ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ്. प्रभु आपको ताकत दे रहा है। आमीन। ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. प्रभु आपको ताकत दे के आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आमीन। നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകത്തില്ല. आप लोग कमजोर नहीं होगा। आमीन। നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകത്തില്ല. आप नाश नहीं होगा। आमीन। നിങ്ങളെ ഈ രോഗം നിങ്ങളെ ആമേൻ ഒതുക്കത്തില്ല. ये बीमारी ये परिस्थिति आपको गुलामी नहीं बनाएगा। आमीन। നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളെ ഒതുക്കത്തില്ല. आपने जो महसूस करने वाला कोई भी समस्या आपको दबा के नहीं रखेगा। हालेलुया। നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തിയുണ്ട്. आपके ऊपर काम करने वाले प्रभु का सामर्थ्य है। ആമേൻ. അടിമ നുകത്തിൽ പിന്നെയും കൊടുക്കുന്ന സകല മേഖലകളെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ओ गुलामी का बंधन में बार बार डालने वाला हर एक बंधन को मैं तोड़ रहा हूं यीशु के नाम से। യേശുവിനെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കാനും यीशु मसीह को गहराई से प्यार करने के लिए, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാനും, स्वर्ग राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए, മണിക്കൂറുകൾ ആമേൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനും, और घंटों प्रार्थना करने के लिए നിങ്ങളുടെ മേലൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കൽപ്പിക്കുന്നു. आपका ऊपर एक आजादी को मैं हुक्म दे रहा हूं। आमीन। ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിനകത്ത് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. एक मिनट भी यहाँ पर बीमार लोग कोई पेशेंट्स लोग हैं तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ഞാനും ജേക്കബ് പാസ്റ്ററും ജോമൻ പാസ്റ്ററും ആന്റി ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും. हम प्रभु का दास दासी लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കരമെടുത്ത് വെക്കുക. जो पेशेंट्स लोग हैं आपका बीमारी के जगह पे आपका दाहिना हाथ रख लीजिए। നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ ചില ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികം ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുക. आपको ट्रीटमेंट के लिए इलाज करने के लिए उसका आर्थिक आवश्यकता भी प्रभु रास्ता खोल के देगा। आमीन। വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില ദൈവ പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. जल्द से जल्द आप लोग के लिए परमेश्वर का एक काम आपकी ओर आ रहा है। आमीन। ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ കരമെടുത്ത് വെക്കുക. ओ हम लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। अभी जहां पर बीमारी है उस जगह पर हाथ रख लीजिए। കർത്താവേ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. प्रभु को बोलो परमेश्वर मुझे छू लीजिए। വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അത് ആ ശക്തി ഇന്ന് രാവിലെ വ്യാപരിക്കും. विश्वास करने वालों के लिए उस बातें अभी काम करेगा। കർത്താവേ ഇപ്പോൾ അത് ഹീലിംഗ് അവിടെ വെളിപ്പെടട്ടെ. परमेश्वर अभी इस समय में वो चंगाई वहां पर प्रकट हो जाए। ആ മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ. ബ്ലഡിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ മാറട്ടെ. എല്ലാ പ്രതികൂല രോഗ അവസ്ഥകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ट्यूमर अभी एकदम कैंसिल हो जाए। खून ठीक हो जाए। हर एक बीमारी का अवस्था ठीक हो जाए यीशु के नाम से। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. उस बीमारी के पीछे काम करने वाले शैतान का आत्मा को कैंसिल कर रहा हूं യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु के नाम से। ആമേൻ ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആമേൻ ആമേൻ ഇനിയും തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം. നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കുക, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായ ക്രിസ്തു നമ്മളെ ആമേൻ ആമേൻ സ്വതന്ത്രരാക്കി. ഈ ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണിനകത്തോടെ ഒരു ആന്റി എന്നെ കേട്ടായിരുന്നു, ഒരു സിസ്റ്റർ എന്നെ കേട്ടായിരുന്നു, സ്പെക്സ് വെച്ച്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സിസ്റ്ററെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഫ്രീഡം ആമേൻ ഈ വർഷം. പ്രീതി ആന്റി ഗാലക്സി ആ യെല്ലോ സൂട്ട് ഇട്ടാണോ കണ്ണാടിയിട്ട്? എടാ അത് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് സ്പെക്സ് വെച്ച് സ്പെക്സ് ഇട്ട. आंटी आपका परिवार के अंदर प्रभु एक आजादी दे रहा है। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് ആമേൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതിനെ ആമേൻ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് ദൈവം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം आमीन बोल के प्रीति आंटी रिसीव कर लीजिए। आमीन। സന്തോഷ് ബ്രദർ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സന്തോഷ്. ആമേൻ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൽപ്പിക്കട്ടെ. संतोष रिसीव कर लीजिए। आज से एक आजादी आपकी घर के अंदर। നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവിധം പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു. अब सब लोग के लिए प्रार्थना की ഒരു സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി എനിക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. റിയൽമി 5 ആയിരിക്കും. പേര് പറയാമോ? സിസ്റ്റർ രശ്മി ഹാത്ത് ഉठाइए. ഓക്കെ സിസ്റ്റർ രശ്മി, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ
കർത്താവെ ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ അവരുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവാത്മ കൽപ്പിക്കണം, വീടിനകത്ത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൽപ്പിക്കണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ വചനത്തിനകത്തോടെ ഞാൻ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞാൻ കൽപ്പിക്കും. प्रभु का आशीर्वाद इस घर के अंदर मैं इसी समय में डाल रहा हूं यीशु के नाम से. അമേൻ 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 അമേൻ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മേൽ വലിയ സൗഖ്യമായി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വെളിപ്പെടട്ടെ. അമേൻ. വാക്തത്വങ്ങൾ തുറന്നു വരട്ടെ. ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. അമേൻ. സാമ്പത്തിക വഴികൾ തുറക്കട്ടെ. എല്ലാ മേഖലയ്ക്കകത്തുനിന്ന് അമേൻ 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 സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുക. ഒരു അന്ത്യകാല ഉണർവിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. പിന്നെ നമ്മൾ അടിമ നുഖത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്. അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രാപിച്ച അവൻ ആ അഭിഷേകം അവൻ വീണ്ടും അടിമ നുഖത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് കുരുക്കിക്കളയരുത്. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കി. പിന്നെയും നമ്മൾ അടിമത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്. ഈ അഭിഷേകത്തിലും ഈ നിയോഗത്തിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. അതിന്റെ ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞതും കൂടെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തിയേക്ക് കേട്ടോ. पवित्र प्रभु का दास यही बोला है, फिर से प्रभु हमको याद दिला रहा है, आजादी के लिए मसीह ने हमको आजाद किया है. इसलिए ये जो अभिषेक, ये जो सामत आज पाया है, फिर से शैतान का स्वभाव पाकर हम गुलामी ना बने, शैतान का गुलामी ना बने, शैतान का गुलामी ना हो जाए. इसलिए हमारा प्रभु का आना बहुत निकट है, प्रभु का आना बहुत नजदीक है. इसलिए प्रभु का वचन को आगे लेके जाकर प्रभु का आजादी में एक एक दिन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमको याद दिला रहा है. आमीन. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Hallelujah. अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा. अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा. लाल सागर में रास्ता बनाया, आज भी करने के योग्य हूँ. लाल सागर में रास्ता बनाया, आज भी करने का योग्य हूँ. करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है. करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है. आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा. आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा. हालेलुया. अभी 1 मिनट प्रभु के दास को धन्यवाद बोलेगा. प्रेज हालेलुया. सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं. और आज का इस मीटिंग में जो है आप लोग जो है आया है और प्रभु का दास के द्वारा अच्छा वचन जो है सुनने के लिए प्रभु ने सहारा किया है. और काफी लोगों के ऊपर जो है परमेश्वर की यानी वाणी भी जो है उन्होंने जो बोला है. हालेलुया. तो कितने लोग इसके आज के सेवागाह में आशीष पाया है? थोड़ा हाथ उठाकर दिखा सकते हैं. प्रभु ने आपको पर्सनली बात किए हैं, वचन के द्वारा भी बात किया होगा. हालेलुया. तो हालेलुया. इसलिए आप लोग जो है उस इसे आजादी में आगे जीना चाहिए. हालेलुया. हमें पीछे को खींचने के लिए यानी गुलामी में बांधने के लिए कई प्रकार की वजह हमारे सामने आएगा, लेकिन जो उससे पार करते हुए परमेश्वर का बल में आगे बढ़ना है. हालेलुया. इसलिए प्रभु हम आपको सहारा करें और आपका से पास्टर को भी धन्यवाद देते हैं. आज जो पास्टर जो है हमारे बीच पर आया और जो परमेश्वर को वचन जो है शेयर किया है, उनको भी हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. प्रभु सबको आशीष करें. आइए प्रार्थना करेंगे. प्यारे यीशु, धन्यवाद देते हैं आज का ये सुंदर दिन के लिए.
आज प्रभु आपके दास के द्वारा अच्छा वचन के माध्यम से आपका वचन सुनने के लिए प्रभु सहाय किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं जिन जिन लोगों से प्रभु जी जो आपका वाणी दिया है उनका भी जीवन यीशु में और मजबूती से आगे बढ़ने के लिए सहाय कर। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका आजादी उनके जीवन पर रहे प्रभु जी। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति दासत्व की आत्मा में प्रभु गुलामी में ना पड़े प्रभु जी। जो आज आपकी आत्मा की अभिषेक शक्ति जिन जिन लोगों के ऊपर छुआ है प्रभु, वो लोग परमेश्वर में आगे बढ़ते जाने के लिए सहाय कर। महिमा प्रशंसा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें।